नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छे आपण मैंने भले थे गोटे विश्वास थे आम हम महाप्रभु तो अच्छे प्रति मुहूर्त था प्रति आपणारपण था प्रति भाव था प्रति आपणार भल पाइबार स्पर्श था। आज एमती एक कथा एमती एक गाथा महाप्रभु को कोह यही कथारे बुड़िकी रही। महाप्रभु जमी आमर कोह थाए महाप्रभुंर भी सेमती कोह थाए आ महाप्रभु को चका आखिर बहुत लुह थाए। महाप्रभु कृपामय करुणामय सी भी बेले बेले विकल हो जाती ये किछिटा मनीषंकर भल पाइबा आगे रत्न सिंहासन छाड़ी दियंती। अनेक वर्ष पूर्वे पुरी रे माधवदास बिली जड़े परम पूज्य भक्त रोते जीवन ठारू अधिका जीवन तो किसी नुहे भल पाती मो महाप्रभु को आसवे महाप्रभु संगे कथा हुए जीवन पूर्ण जी न हुए मो महाप्रभु को अंतर पूर्ण हो जाए जो भाव मनीषटी सहित कथा हुए कथा हुंती महाप्रभु को आगे पदेटी गीति गोविंद पढ़ी दियंती लुह किसी ढाली दियंती महाप्रभु को आखिरे चका आखिरे लुह जकई आसे भक्त भी खुश भगवान भी खुश। भक्त भगवान भगवान सेठी भगवान ही न थाए जिते भाव में बुड़ी जाए भगवान सेठी भक्तर अधीन हो जाए। मो महाप्रभु पर किए हम जे तार भक्तर पाद को काटो बोली श्रीअंग देखी चंदन बोला तांकर श्रीअंग देखी शिवच्छ को कहते हे शिवच्छ तू एमती हड़बड़ी गोईठाटा मार ना मो महाबाबू जदि तो गोड़ बाजिज तो गोड़टा केते कोमल तो गोड़ को केते काटब कहलु मत कष्ट हे जे चंदन बोला तांको श्रीअंग देखा जी मारू तो गोड़टा ये बाजू मो छाती बाजू तो गोड़ को पाद को काटबनी एमती प्रभु कौटी अच्छी। सेमती माधवदास प्रतिदिन आसती महाप्रभु सागर कथा हुंती गीति गोविंद पढ़ती जाती महाप्रभु भी अनेक रही था माधव कुआड़े गला जी डेरी टिके हो जाइए महाप्रभु विकल होते अरे माधव कुआड़े गला अंतर्जामी हो पर्यंत सर्वव्याप्त हो पर्यंत मानवीय लीला करुवा लोक सी भी अंडाली बसे जी कोण अनुकरण जी व्याप्त सी भी अंडाली बसे तार खोजा मनीषटा कौटी अच्छी सी भी भूली जाए किसी मुहूर्त पाई मुही अंतर्जामी से भी भूलवाटा निहाती दरकार मुझे ईश्वर ईश्वर को गेले हुए कि ईश्वर को मागिकी खाए कि ईश्वर कौन अली करे कि ईश्वर कौन निज मूल आस्थान छाड़ी बाहर को डेई आसे कि ईश्वर कौन कोहर भावर लहड़ी रे झंप दिए कि पहंडीर झंप दिए कि मो महाप्रभु सेमती से भूली जाती मु विश्व नियंता नुहे तमर नियंत्रण ने मु तम भल पाइबार डोरी रे बंदा मु टाण मते झिंकी निय मते तुच्छ करदेवी रत्न सिंहासन तम भीतर को मुझे मोर आनंद अच्छी तम कोहर झरणा मु बही जीवार मोर तृप्ति अच्छी तम लुहर सिंचन रे मोर श्रीअंग जलन प्रशमितर मोर वासना अच्छी कामना अच्छी। माधवदास को सेमती झुरी हमें माधवदास टी डेरी करदे एमती चली था लीला महाप्रभु को लीला मनीष निजे जो महाप्रभु निजे ये मानवीय लीला करजर भी देह खराब होपन देखते स्नान यात्रा पर महाप्रभु को ज्वर हुए केमती महाप्रभु माधवदास कौन है थरे तांको देह खराब है जो देह एपरी खराब है झाड़ा हो पतला झाड़ा हो झाड़ा एत दुर्गंध तार जो मलत्याग करते दुर्गंध जे से घर कौन से अंचल फाटी जापर से भल होना माधवदास आस्ते आस्ते दुर्बल हो मलत्याग जोटा से फ्रिक्वेंटली बहुत शीघ्र हो मंदिर भी महाप्रभु को पाक आसी पारना
ଗୋଟେ ଅଶୌଚ ହୋଇଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଘର ଗନ୍ଧେଇ ଇଏ କରେ। ମାଧବ ଦାସକୁ ସେ ପଡ଼ାରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାଧବ ଦାସକୁ ସେ ଯେଉଁ ସାହି ଏତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସେ ମଳ, ସେ ସାହିରେ ପୁରା ଲୋକମାନେ ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇ ଗାମୁଛା ଦେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ପଛେ, କିନ୍ତୁ ମାଧବ ଦାସକୁ ଭଲ ପାଇବା ହେତୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କାହିଁ ମାନେ ଆପଣ ଟିକେ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ, ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି ହେଉନି। ମାଧବ ଦାସ ଏଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲିବାରେ ବି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ବିତି ଯାଇଛି 15 ଦିନ ମାସେ ଉପରେ ବିତି ଯାଇଛି। ମାଧବ ଦାସଙ୍କର ଝାଡ଼ା କମୁନାହିଁ, ମଳତ୍ୟାଗ କମୁନାହିଁ, ଆଉ ଅତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। ମାଧବ ଦାସ ତାପରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କେହି ତ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋରି ପାଇଁ। ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ମୁହଁରେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋରି ପାଇଁ ମୋର ମଳ ଏତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ଏ ସାହିରେ ପ୍ରତିଟି ମାନେ ଏତେ ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ଯାଉଛି, ଇଏ ମୁହଁରେ ସିନା। ମାଧବ ଦାସ ତାପରେ ଚାଲିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କେତେଟା ଦିନ ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। କହିଛନ୍ତି ନା ମୋର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ମାଧବ ଦାସ ବାହାରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିବି। ମୁଁ କାହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଆଜିକି ଆସିକିରି 15 ଦିନ ମାସେ ହେବ କି କେତେ ଦିନ ହେବ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କେହି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଶାନ୍ତିରେ। ମାଧବ ଦାସ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇବି, କେଉଁଠି ପଡ଼ି ମରିବି ପଛେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମାଧବ ପାଇଁ ଇଏ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଏ, ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଭଲ ପାଏ, ସେ କେବେ କହିବନି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଏତିକି ଦରକାର, ମୋତେ ସେତିକି ଦରକାର, ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର କଷ୍ଟ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆରେ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟରେ ତ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ କିଏ ଅଛି? ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସିଏ, ମାଗିବେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ? ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁ ସମୟରେ ଆର କଷ୍ଟ ଲାଘବ ହେବ, କେଉଁ ସମୟରେ କେତିକି ସମୟରେ କୋଣରେ ଆର କଷ୍ଟ ଲାଘବ କରିବା କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାଗିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକଟା ଭିକ୍ଷୁକତା ନଥାଏ ମାଗିବାର। ମାଧବ ଦାସ ବି ସେମିତି, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାହିଁ କହିବାକୁ ଯିବି, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ବୋଲି। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ଅଭିମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭକ୍ତ କେତେ ଅଭିମାନୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ମାନେ ସିଏ ବି ଭୁଲିଯାଏ ଇଏ ଭଗବାନ। ସିଏ କହେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବି, ଯଦି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବ ନା ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ମୋ ପ୍ରଭୁକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ନ ହେବ, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ନ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନାବିଳ ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଆଉ ଚେତନାର ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟେ, ସେଇଠି ମହାପ୍ରଭୁ ବିହଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମାଧବ ଦାସ ଘୁଷୁରି ଆଉଛନ୍ତି, ସେଠୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପାଖାପାଖି ହେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପାଖାପାଖି କହିଛନ୍ତି ଏଇଠି କେଉଁଠି ପଡ଼ି ଆସିବେ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ତ ପଡ଼ିଲେ କାଲି ସକାଳୁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ବି ହଁ ଶବଦାହ ପାଇଁ ଆସିବେ, ଦେଖିବେ ଏଇ ବୁଢ଼ାଟା ପଡ଼ିଛି, ମୋର ଜୀବନ ଅଛି, ଜାଣିଦେବେ ମାଧବ ଦାସ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଆଗକୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଭଙ୍ଗା ଘରଟିଏ ଅଛି, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଭଙ୍ଗା ଘର। ସେ କହିଲେ ଆରେ ଏଇଟା ତ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘର, ଏଠି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଇଠି ପଡ଼ିକି ରହିବି, ମୋ ଜୀବନ ଯେବେ ଯିବ ଆଉ। ସେଠି ଆସି ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି। ଦିନେ 2 ଦିନ ପରେ ଚେତା ଶୂନ୍ୟ, ଆଉ ଚେତା ନାହିଁ। କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଘରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଚେତା ନାହିଁ, ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ, ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାସ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଦାପି କହିନାହାନ୍ତି ମାଧବ ଦାସ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ବାସ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେତିକି ଦିନ ମାଧବ ଦାସ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର ମାନେ ବାୟା ପାଗଳା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାଧବ ଦାସ ସେଠି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଚେତା ନାହିଁ, ସେ ଆଉ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆରେ କାଳିଆ ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି, ତୋର ଖାଇବାରେ ମନ ନାହିଁ, ଖାଉନୁ ଠିକ୍ସେ, ତୋତେ କିଛି ରୁଚୁନି କି, ତୋତେ 60 କୋଉଠି ଦିଆହେଉଛି, ତୁ ଖାଉନୁ, ସେମିତି ଉପାସ ରହିଯାଉଛୁ, ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ବସୁଛୁ, ବିକଳ ହେଉଛୁ। କାଳିଆ ହିଁ ବିକଳ ହୁଏ, କାଳିଆ ହିଁ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ବସେ। କାଳିଆକୁ 60 କୋଉଠି ହିଁ ତୁଚ୍ଛ ଲାଗେ। ସିଏ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷଟି କଷ୍ଟରେ ଥିଲାବେଳେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେହିପରି ଆଉ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପଡ଼ିଛି ମାଧବ ଦାସ, ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଗନ୍ଧ,
जार बनक लगी कस्तूरी नहेले बनक लगी हुए ना, जार श्रीअंगे केशर चंदन लेपन नहेले ताको भल लगे ना। बासना प्रिय मो महाप्रभु, फूल प्रिय मो महाप्रभु, जेतिक फूल रे वासना थाए ताको महाप्रभु को भल लगे। सही महाप्रभु मोर आसुच्चंदी श्री माधव आगे पड़ी विकल हो जाउछंदी। आगे से जो मलमूत्र घाटी था माधव को आउँसी पकाउछंदी महाबाबू आउँसी पकाउछंदी। सेठू जो खंडुआ माधवदास सबुदिन गीति गोविंद टिके पढ़ती ना, महाप्रभु जो खंडुआ कांधे पकई खंडुआर माधवदास को मलमूत्र मल गुड़ाक सफा कर पोछुचें, माधवदास को शरीर को पोछुचें, पोछिकी खंडुआटा से कड़ू फोपाड़ दे गुड़े फोपाड़ दे। सेठू एटे कुड़ुआरे आप देखते हैं राति शोला बेले महाप्रभु को एटे कुड़ुआरे जायफल पड़ी गोटे चतुर्था मूर्ति की दि जाए, 4 जन को दि जाए। से जायफल धरिक राति दिखाई जोटे माधवदास को कड़े शुआई पियाऊँ माधवदास को चेतना। एमती प्रतिदिन निर्दिष्ट समय जमती महाप्रभुंर बड़ सिंहार पर पहुड़ हम लुचिकी पड़े आस चोरंग भैया। ठीक से चोरी करती एमती निज ठारू निजक चोरई नहीं जाती, आपणार हो जाती। भौणी तो सबुले ता भाई के अनै थाए। भौणी आप देखिए जो भौणी ता भाई की भल पाए तार सबुले ता भाई ऊपर नजर थी। एकमात्र भौणी जापर कुआड़े जाऊँगी एत राति सबुदिन लुचिकी कुआड़े जाऊँगी। दिने भौणी बड़ भाई की कही बड़ ठाकुर को कही माँ जानिछ ये राति लुचिकी सबुदिन कुआड़े पड़े आ गला बेले कौन कर ना से बड़ सिंगार पर से खंडुआ बेकर पड़ी पड़े जाऊँ। आ से जो दिया हो जायफल पानी से हांडीटा धरी पड़े जाऊँ। आइला बेलू देखला बेलू से जाय खंडुआ नहीं देहर खंडुआ नहीं आउ मुँह सुखी रोचे खाऊना ये। बड़ ठाकुर दिने कहले रह तू आज किसी कहना ताको जना ना आम कौन कथा से दिने महाप्रभु बाहर बड़ भाई की तो बहुत भल पाती आ बहुत डरती। छोटो बड़ ठाकुर कहते तू कड़े जाऊँ आम तो सागे जीवु मु तो सागे जीवी। सेठू ये मना तो करें। सेठू भौणी कहूँ जे भाई तमें जब 2 जन जीव कालिया जोटी जाऊँगी मु कहीं जीविनी सेटिकी कालिया एत दिन तरीक भाई भी जाऊँगी मु जीविनी तमें जब जीव मु जीवी। माँ तो टे सुतुरी बहुत परिष्कार माँ सुभद्रा। विचित्र लीला विचित्र महाप्रभु मोर आस महाप्रभु कि विचित्र लीला कर माधवदास पार्टी खोलनी अचेत हो पड़े। से जानते महाप्रभु जानते जे जो मैंने पहुँचे देखिए माधवदास मलमूत्र गोले तब महाप्रभु सबुदिन आसिक अनेक दिन आसिक मलमूत्र खंडुआर सफा करी परिष्कार करके देहर चंदन लेपिकी जाऊे। से जानते भौणी आसी भौणी भारी सुतरा ये से माधव जो पहुँचा पूर्व महाप्रभु लीला एमती माधवदास माने सही अचेत अवस्था कहते मालो सुभद्रिका मालो करुणामयी कृपामयी माने से अचेत अवस्था माधवदास कही चलते माँ पहुँची बड़ ठाकुर माँ माँ जो माँ तो ना ममता बात्सल्य अरे माधव माधव एमती पड़ी माधव मते झुरुची ना हाँ परा तत्ते ही झुरुची से मुझे आऊँ सबुदिन। छोटू एमती माया कर छोटू माधव सही अचेत अवस्था कहते हे शशिवर्ण हे बलियार भुज जापरूनी माधव दर्शन पाई जापरनी बड़ ठाकुर विभूषित हो जाऊँ। माधव मत चुरुची एटी पड़ी महाप्रभु कहते भाई से पूरा मुझे तुम 2 जन को चुरुची।
ତିନି ଜଣ ତିନିଟି କୁନି ପିଲା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଭାଇ ଦୁଇଟି ପିଲା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ ଗୋଟେ କୁନି ପିଲା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ମାଧବଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ମିଳିମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ସୁତୁରି ସେ ବେଶୀ ସକାଳେ ଭାଇ ଥାଉ, ମା ବା ମୁଁ ତାର ମା ଠାରୁ ଆଉ କିଏ ପୁଅର ମଳମୂତ୍ର ଭଲ ସଫା କରିପାରିବ କି? ତୁ ବା ପୁଅ ପିଲାଟା ତୁ ଜାଣିନୁ, ମୁଁ ସଫା କରୁ, ତୁ ଜାଣିନୁ ଏଠି ଲାଗୁଛି ତାର। ମା ନିଜେ ସଫା କରୁଛି ଭଲ କରି। ତିନି ଭାଇ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକିରି ଏମିତି 8 ଦିନରୁ 9 ଦିନ ଏମିତି ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ମାଧବ ଦାସ ଦିନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ସମୟ ଆସିଛି, ସେଠୁ ଦିନେ ଭଉଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ମାଧବ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ତମେ ଚାହିଁଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ଚାହିଁଲେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ତାକୁ ଇଏ। ସେଠୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଛଡ଼ ଛଡ଼ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ, ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଭଲ ହେଇଯିବ ନା ଆଉ ଆମକୁ ଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ମାଧବ ପରି ମୋ ଭକ୍ତର ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ସଫା କରିବାକୁ ଆଉ ଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଏ ଭାଗ୍ୟ ମିଳିବ ଆମକୁ। ଭଉଣୀ କାନ୍ଦି ପକାଉଛି, ବଡ଼ ଭାଇ କାନ୍ଦି ପକାଉଛି, ହରେ ଜଗା ଠିକ୍ କହୁଛ, ଯଦି ସେ ଭଲ ହେଇଗଲା ନା ଆମେ ଯଦି କଲ୍ୟାଣ କରିଦେବା, ଆମେ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦେବା, ଆମେ ଯଦି ହାତ ଭଲ ଯଦି ଇଏ କରିଦେବା, ମାଧବ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ହେଇଯିବ ଆମକୁ ଏବେକିଆ ମାଧବର ଆଉ ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳିବନି ମାଧବର ମଳମୂତ୍ରକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ତାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେବା କରି କରି ଦିନେ ମାଧବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି, ସେବାରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦରେ ନୁହଁ, ଈଶ୍ୱରର ବର ପ୍ରଦାନରେ ନୁହେଁ। ମାଧବ ଉଠିକିରି ବସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ସେ ଘର ବାସିକିରି ଫଟଉଛି, ମହ ବାସିକିରି ଫଟଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ମାଧବ ଏମିତି ସେ ବାସ୍ନାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ବାସ୍ନାରେ ମାଧବ ପୁଣି ଅଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଇଏ ତିନି ଇଏ ସେଠୁ ଫେର ଆସିଛନ୍ତି, ସେଠୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସିଏ କହିଲେ ତମେ କିଏ ତିନି ଜଣ ତିନି କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆସିଛ? ସେ ତା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇପଟେ ଯାଉଥିଲୁ, ଭୁଲେଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ତ ପରମ ମାୟା ଧର ନା, ମାୟାରେ କଥା ବୁଲେଇବେ, ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଏମିତି ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ସେ ଇଏ କରୁଥିଲୁ ଇଏ କରୁଥିଲୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମାଧବ ବେଶ ହେଇଯିବେ। ସେ କହିବେ ତମେ ଗୀତି ଗୋବିନ୍ଦ ଜାଣିଛ ନା? ହଁ ମୁଁ କାଳିଆ ପାଖରେ ପଢ଼େ, ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି, ମୋ ଦେହ ଖରାପ। ନା ଟିକେ ପଢ଼ିଦେଲ। ସେଠୁ ଗୀତି ଗୋବିନ୍ଦ ପଢ଼ିବେ, ସେଠୁ ତା ମହାପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିରେ ଯେମିତି ହେବେ ଏଇ ବୟସ ହେଇଯିବେ। ଆଡ଼େ ପଡ଼ାରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଛି, ମାଧବ ଦାସ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ସେତେବେଳକୁ 15-20 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ପାଇନାହାନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଭାବିଛନ୍ତି ମାଧବ ଦାସ ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲା, କେଉଁଠି ଯାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଦାହ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଅପୂର୍ବ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବାସ୍ନା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି। ସେଠୁ ସମ୍ମୋହିତ ହେଇକିରି ତାଙ୍କ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମୋହନ ହେଇକିରି ବାସ୍ନାଟା ଏଇ ଦିଗରୁ ଆସୁଛି, ପବନ ଆସିଲେ ଏମିତି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସେଇଠୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘର, ସେଇଠୁ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ମାଧବ ଦାସ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଖି ପଡ଼ିଯାଇଛି କଣରେ, ଆଖି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାତି ପାଟିଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଦେଖିବା ଆସ କହୁଛନ୍ତି ପରା ବଡ଼ ଠାକୁର, ଜଗତରେ ଏପରି ଠାକୁର କେଉଁଠି, ସଂସାରର ବଡ଼ ଠାକୁର, ଦେଖିବା ଆସ ବଡ଼ ଠାକୁର ଏଠି କ'ଣ କରିକି ଯାଇଛି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଠାକୁର ହେଇକିରି ନିଜେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଗୀତି ଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆରେ ପ୍ରତିଦିନ କେମିତି ମାଧବ ଦାସର ମଳକୁ ସଫା କରିକିରି କେମିତି ପକେଇଛି, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ତାର ନିଜେ ପିଇଥିବା ସେଇ ଜାଇଫଳ ପାଣି ଆଣି ଖୁଆଇଛି, ତାକୁ ପିଆଇଛି, କେମିତି ଗଦା ହେଇଛି ଏଠି ଦେଖିବା ଆସ। ମାଧବ ଦାସ ଉଠିଛନ୍ତି, ମାଧବ ଦାସକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଲମ୍ବ ହେଇ ଗୋଟେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ମାଧବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆପଣ ଇଏ ନା କିଏ 3 ଜଣ ପିଲା କିଏ ଆସୁଥିଲେ, ମୋତେ କହିବେ କି ମୋ ତ ସବୁ କରିବେ, ଶେଷକୁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଚେତା ଆସିଲା କହିବେ ଟିକେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପଢ଼ିଦେବି, ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଦେବେ, ମୁଁ ବେହୋସ ହେଇଯିବି। କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ।
ମାଧବ ଦାସ ଅନେଇଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡୁଆ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କର ଇଏ ଲାଗି, ସବୁଆଡ଼େ ବାସ୍ନା ମହମ, ଅବଢ଼ା କୁଡ଼ୁଆ ଥୁଆ ହେଇଛି। ମାଧବ ଦାସ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, ମାଧବ ଦାସ ବସିଛନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ, ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି ହସୁଛନ୍ତି। ମାଧବ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ଶେଷକୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ହସିଛନ୍ତି, ହରେ ମାଧବ ଶେଷକୁ ତୋ ପାଇଁ ଶେଷକୁ ମୋ ଖଣ୍ଡୁଆ ମୋ ଭକ୍ତର ସବୁଠି ଲାଗିପାରେ, ତୁ ପରା ମୋର, ମୁଁ ପରା ତୋର। ରହିଲି, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆମ ପାଇଁ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଜୟ ଜୟ।